કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 9માં આપણી જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી આપવામાં આવેલી છે, જેમાં ભાગ નંબર 2માં સામાજિક વિજ્ઞાનનો પાઠ નંબર 13 ભારત સ્થાન ભૂસ્તરીય રચના અને ભૂપૃષ્ઠ 1 નું સચોટ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો भाग नंबर 2 નું આપણે તમામ પાઠના જે સ્વાધ્યાયન પોથી આપેલી છે તેનું સોલ્યુશન બનાવીને કમ્પ્લીટ વિડીયો મૂકેલા છે। તમારે જોવાનું બાકી છે તો ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો। પ્રશ્ન નંબર 1 થી શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। અહીંયા પ્રશ્ન 1માં જોડકા સ્વરૂપે મિત્રો જે તમને આપેલા છે તેમાં ખાલીજગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે। पहलो प्रश्न है भारत की प्रमाण समय रेखा, तो ये जवाब सी प्रमाण समय रेखा जे आपणे 82.5 रेखांश पर आवेली है। 2 भारत की मध्य में पसार थाय छे तो ए कर्कवृत्त। 3 इंडोनेशिया जवाब आवशे डी मलाक्कानी सामुद्रधुनी। 4 भारत और श्रीलंका वच्चे पाल्कनी सामुद्रधुनी आवेली है। हवे प्रश्न 2 पर जईशुं। नीचे आपेला विधानों खरा है कि खोटा तेमां योग्य विधान पूर्ण करवानुं छे। पहलुं छे भौगोलिक दृष्टिए भारत उत्तर गोळार्ध में आवेलो छे, तो आ विधान साचुं छे। 2 भारतनो दक्षिण तरफनो द्वीपकल्प समचौरस आकार धरावे छे, तो आ एक विधान खोटुं छे, कारण के समचौरस नथी परंतु त्रिकोण आकार धरावे छे, ऊंधो त्रिकोण आकार। 3 भारतना पूर्व अने पश्चिमे आवेला स्थळोना स्थानिक समय समान छे, तो आ विधान साचुं छे। 4 भारत क्षेत्रफल की दृष्टिए दुनिया में 7मा क्रमे आवे छे, तो आ विधान पण साचुं छे। 5 भारत की दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे आपणा पड़ोशी देशों श्रीलंका और मलेशिया आवेला छे, तो अहींया विधान खोटुं छे। अहींया मलेशिया नहीं परंतु मालदीव आवेलो छे। 6 अरब सागर में अंदमान और निकोबारना टापू आवेला छे, तो आ विधान खोटुं छे, कारण के अरब सागर में लक्षद्वीप टापू आवेला छे। 7 पृथ्वीना पेटाळ में किरणोत्सर्गी प्रक्रिया ने परिणामे गरमी पैदा थाय छे, तो आ विधान साचुं छे। हवे प्रश्न 3 पर आवीशुं। कौंसमां आपेला विकल्पमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खालीजग्या पूर्ण करो। पहली खालीजग्या छे भारतनी उत्तर दक्षिण लंबाई खालीजग्या किलोमीटर छे, तो जवाब आवशे 3214 किलोमीटर। 2 भारतनी प्रमाण समय रेखा कुल खालीजग्या राज्योमांथी पसार थाय छे, तो जवाब आवशे 5 राज्योमांथी। 3 भारतનું क्षेत्रफळ खालीजग्या लाख चौरस किलोमीटर है, जवाब आवशे 32.8 लाख चौरस किलोमीटर। 4 भारत और यूरोपનું अंतर खालीजग्या नहेर शरू थवाथी घटी गयुं, तो जवाब आवशे सुएज नहेर शरू थवाथी। 5 भारतनी पूर्व सीमा खालीजग्या और खालीजग्या देश साथे जोड़ायेली है, तो जवाब आवशे म्यांमार और बांग्लादेश साथे। प्रश्न 4 आपेला विकल्पमांथी योग्य विकल्प पसंद करी जवाब आपो। जेमां पहलो प्रश्न है भारतीय द्वीपकल्पनी पूर्व बाजुए शुं आवेलुं छे, तो आवेलुं छे मित्रों बंगाळनी खाड़ी। 2 सुएज नहेर क्यारे शरू थई, तो जवाब आवशे ईस्वीसन 1869। 3 नीचेनामांथी क्या देश साथे भारतनी जमीन सीमा स्पर्शती नथी, तो जवाब आवशे ए श्रीलंका, कारण के त्यां दरियाई सीमा स्पर्शे छे। 4 अरब सागरનું निर्माण અને पश्चिम घाटनी सुस्पष्ट बनावती घटना कई है, तो जवाब आवशे ज्वालामुखी प्रस्फोटन। 5 भारतनी उत्तर दिशा में आवेल तो शुं आवेलुं छे, तो जवाब आवशे विस्तृत पर्वतमाळा। 6 द्रवित खड़कों में उत्पन्न थता क्या तरंगों भूसपाटी तरफ जवानो प्रयत्न करे छे, तो जवाब आवशे संवहनिक, बराबर संवहनिक। 7 एकबीजानी नजीक आवी रहेली प्लेटो ते छे अभिसारी प्लेटो। प्रश्न 5 नीचे आपेला प्रश्नों 1-2 वाक्य में के शब्द में जवाब आपो। पहलो प्रश्न वस्तीनी दृष्टिए विश्वनो लोकशाही धरावतो सौथी मोटो देश, तो भारत। 2 मारा निर्माण थी भारत और यूरोप वच्चेनुं अंतर 7000 किलोमीटर घटी गयुं, जवाब आवशे सुएज नहेर। 3 मारा शीर्ष स्थाने भारत आवेलुं छे, जवाब आवशे हिंद महासागर। आगळ बात करीशुं। प्रश्न 4 इंडोनेशिया थी मनी पसार करी केनेडा तथा यूएस पहुंची शकाय छे, जवाब आवशे मलाक्का सामुद्रधुनी। 5 अमे अरब सागर में आवेला भारतना टापुओ छीए,
તો જવાબ આવશે લક્ષદ્વીપ. 6. કરોડો વર્ષ પહેલાંનું હું એક પ્રાચીન વિશાળ ભૂમિખંડ છું અને ભારત પણ મારો એક ભાગ હતો. જવાબ આવશે ગોંડવાના લેન્ડ. પ્રશ્ન 6. નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, અક્ષાંશીય અને રેખાંશીય વ્યાપ જોતાં ભારતની વિશેષતા કઈ છે? તો ભારત દેશની મિત્રો અક્ષાંશીય અને રેખાંશીય વ્યાપ બંને લગભગ સરખા અર્થાત 30° છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી ઉત્તરથી દક્ષિણ લંબાઈ 3214 કિલોમીટર છે, જ્યારે પૂર્વથી પશ્ચિમનો વિસ્તાર 2933 કિલોમીટર છે, જે એની વિશેષતા છે. 2. ભારતમાં કર્કવૃતથી દક્ષિણે આવેલું ક્ષેત્ર કેવો આકાર ધરાવે છે? તો ભારતમાંથી કર્કવૃતથી દક્ષિણે આવેલું ક્ષેત્ર ત્રિકોણ આકાર ધરાવે છે. મિત્રો ખાસ કરીને તમને જો અક્ષર ન ઉકેલાતા હોય તો તમારી વિડીયોની જે ક્વોલિટી છે એ હાઈ લેવલની કરી નાખજો, જેથી કરી તમને મિત્રો અક્ષર સ્પષ્ટ અને સુંદર દેખાય. 3. વિશ્વમાં ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારતથી મોટા દેશો કેટલા છે અને કયા કયા? તો વિશ્વમાં ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારતથી મોટા કુલ 6 દેશો છે, જેમાં રશિયા, કેનેડા, US, ચીન, બ્રાઝિલ અને ઓસ્ટ્રેલિયાનો સમાવેશ થાય છે. 4. પ્રાચીન કાળથી ભારતનો સંબંધ દરિયાઈ માર્ગો દ્વારા કયા પ્રદેશો સાથે હતો? જવાબ આવશે પ્રાચીન કાળથી ભારતનો સંબંધ દરિયાઈ માર્ગો દ્વારા પૂર્વ આફ્રિકા, પશ્ચિમ એશિયા, દક્ષિણ એશિયા તથા દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાના દેશોની સાથે સમુદ્ર માર્ગો દ્વારા થતો. 5. ભારતના વૈશ્વિક સંપર્કોથી કઈ કઈ બાબતો વિશ્વના વિભિન્ન ભાગો સુધી પહોંચી છે? જવાબ લખીએ. ઉપનિષદોના વિચારો, રામાયણ તથા પંચતંત્રની વાર્તાઓ, ચિકિત્સા પદ્ધતિ, ભારતીય અંક અને દશાંશ પદ્ધતિ વગેરે વિશ્વના વિભિન્ન ભાગો સુધી પહોંચી છે. 6. ભારતના વર્તમાન ભૂપૃષ્ઠનું સ્વરૂપ કઈ ભૌગોલિક પ્રક્રિયાને પરિણામ છે? તો ભારતના વર્તમાન ભૂપૃષ્ઠનું સ્વરૂપ પૃથ્વીની ભૂસંચલન પ્રક્રિયા અને બાહ્ય હલનચલનનું પરિણામ છે. 7. પૃથ્વીનો પોપડો શેના પરથી ઉતરી આવ્યો છે? તો પૃથ્વીનો ઉપરનો પોપડો તેની નીચે રહેલા એસ્થોનોસ્ફિયરના અર્ધદ્રવિત ખડકોની ઉપર તરી આવ્યો છે અથવા તરી રહ્યો છે. 8. અપસારી પ્લેટની વ્યાખ્યા આપો. તો મિત્રો જવાબ જોઈએ. કેટલીક જગ્યાએ મૃદાવરણીય પ્લેટો એકબીજાથી અલગ અથવા દૂર થઈ રહી છે. આ પ્લેટો અપસારી પ્લેટ કહેવાય છે. અપસરણની ક્રિયાથી ભૂપૃષ્ઠ પર સ્તનભંગ થાય છે. 9. લાખો વર્ષો દરમિયાન પ્લેટની ગતિવિધિઓથી કયા પરિવર્તનો થયા છે? જવાબ લખીશું. લાખો વર્ષ દરમિયાન પ્લેટની ગતિવિધિઓથી ભૂમિખંડોના આકારો અને સ્થાનફેરમાં પરિવર્તનો થયા છે. પ્રશ્ન 10. ગોંડવાના લેન્ડમાં આજના કયા કયા ભૂમિખંડોનો સમાવેશ થતો હતો? જો જવાબ. ગોંડવાના લેન્ડમાં આજના દક્ષિણ અમેરિકા, આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા તથા એન્ટાર્કટિકાનો ખંડનો સમાવેશ થતો હતો. 11મો પ્રશ્ન છે, સંકલ્પના સમજૂતી આપવાની છે, જેમાં પહેલું છે સ્થાનિક સમય. ભારતના પ્રમાણ સમયની રેખા 82.3° પૂર્વ રેખાંશવૃત્ત છે, જે 5 રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે. તેનો સ્થાનિક સમય જ સમગ્ર ભારતનો પ્રમાણ સમય માનવામાં આવે છે. 2. ભૂનિમજ્જન. દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચપ્રદેશના ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગમાં એક વિસ્તૃત જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન થયું, જેથી ઉચ્ચપ્રદેશના પશ્ચિમ ભાગ તૂટીને નિમજ્જિત થઈ ગયો અને પરિણામે અરબ સાગરનું નિર્માણ થયું. 3. અભિસારી પ્લેટ. કેટલીક જગ્યાએ મૃદાવરણીય પ્લેટો એકબીજાથી નજીક આવી રહી છે. આ પ્લેટો અભિસારી પ્લેટ કહેવાય છે. અભિસરણની ક્રિયાથી ભૂપૃષ્ઠના પ્રસ્તર ખડકોમાં ગેડ પડે છે. હિમાલયની રચના આ પ્રકારે થઈ છે. હવે રૂપાંતરિત પ્લેટ. પ્લેટો જ્યાં એકબીજાથી દૂર ખસે છે ત્યાં ભૂમિખંડો અને મહાસાગરોમાં ફાટોનું નિર્માણ કરે છે. આ પ્લેટો પર આવેલા ભૂમિખંડો નિરંતર ખસતા રહે છે અને આ પ્રકારની પ્લેટોને રૂપાંતરિત પ્લેટ કહે છે. પ્રશ્ન નંબર મિત્રો 7. નીચેના પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ આપવાના છે, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, ભારતીય સંસ્કૃતિના ઘડતર અને વિકાસમાં ભૌગોલિક પરિસ્થિતિએ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો. વિધાન સમજાવો. તો સરસ મજાનો જવાબ આપણે જોઈએ. વિશ્વના દેશોમાં ભારત આગવું સ્થાન ધરાવે છે. ભારત એક વિશાળ દેશ છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રાચીનતમ છે. તે વસ્તીની રીતે વિશ્વનો લોકશાહી ધરાવતો સૌથી મોટો દેશ છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનો સમન્વયકારી ભાવનાએ કોઈપણ ધર્મ, જાતિ કે પ્રજાને તરછોડી નથી, પરંતુ દરેકને માટે તેણે દ્વાર ખુલ્લા રાખી તેમને આવકાર્યા છે. આમ સર્વધર્મ, પ્રજા અને જાતિ પ્રત્યે સંભાવ એ ભારતની આગવી લાક્ષણિકતા છે. ભારતીય
સંસ્કૃતિના ઘડતર અને વિકાસમાં ભૌગોલિક પ્રગતિનો પણ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે। 2. ભારતનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ વિશે જણાવો। જવાબ: ભારત પૂર્વ ગોળાર્ધમાં મોકાનું સ્થાન ધરાવે છે અને તેનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ પણ વિશિષ્ટ છે, જેમાં પ્રાચીન કાળમાં પરસ્પર સંબંધોને વિકસાવવામાં સમુદ્રનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહ્યું છે। હિન્દ મહાસાગરના શીર્ષસ્થ સ્થાને ભારત આવેલો છે। પૂર્વ આફ્રિકા, પશ્ચિમ એશિયા, દક્ષિણ એશિયા તથા દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાના દેશોની સાથે સમુદ્ર માર્ગો દ્વારા ભારતનો સંબંધ પ્રાચીન કાળથી જ રહ્યો છે। પ્રશ્ન 3. સુએઝ નહેર શરૂ થવાથી ભારત અને યુરોપનું અંતર ઘટી ગયું છે। વિધાન સમજાવો। જવાબ: ઈસવીસન 1869માં રાત સમુદ્ર અને ભૂમધ્ય સમુદ્રને જોડતી સુએઝ નહેરે ભારત અને યુરોપ વચ્ચેનું અંતર આશરે 7000 કિલોમીટર જેટલું ઓછું થયું છે। તેથી જળમાર્ગો, યુરોપ, USA અને કેનેડા સાથે વ્યાપાર કરવામાં પણ સમયની ઘણી બચત થઈ છે અને આથી સુએઝ નહેર શરૂ થવાથી ભારત અને યુરોપનું અંતર ઘણું ઘટી ગયું છે। પ્રશ્ન 4. ભારતના પાડોશી દેશો વિશે દિશાઓના સંદર્ભો આપી જણાવો। તો જવાબ જોઈએ। ભારતની જમીન સીમા ઉત્તર પશ્ચિમમાં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન સાથે અને ઉત્તર પૂર્વમાં ચીન, નેપાળ અને ભૂતાન દેશ સાથે તથા પૂર્વમાં મ્યાનમાર અને બાંગ્લાદેશ સાથે જોડાયેલી છે। ભારતની દક્ષિણ દિશામાં સમુદ્ર કિનારે આપણા પડોશી દેશો શ્રીલંકા અને માલદીવ પણ આવેલા છે। 5. એક ભૌગોલિક ઘટના હિમાલય પર્વત શ્રેણીનું નિર્માણ સરળ શબ્દોમાં સમજાવો। જવાબ: ભારત કરોડો વર્ષ પહેલાં ગોંડવાના લેન્ડ નામના પ્રાચીન વિશાળ ભૂમિખંડનો ભાગ હતો। તેમાં અલગ અલગ ભૂમિખંડોમાંથી કાળક્રમે ગોંડવાના લેન્ડથી અલગ થઈને ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ ધીમે ધીમે ઉત્તર તરફ સરકવા લાગી। તે ઉત્તર ગોળાર્ધની ઘણી મોટી યુરેશિયન પ્લેટ સાથે લગભગ 5 કરોડ વર્ષ પહેલાં ટકરાઈ હોવાનું મનાય છે। ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ અને યુરેશિયન પ્લેટના ટકરાવ થકી ટેથીસ સમુદ્રમાંથી હિમાલય પર્વત શ્રેણીનું નિર્માણ થયું। પ્રશ્ન 8. નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તર જવાબ આપો। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, પૃથ્વીની સંરચના સમજાવો। મૃદાવરણીય પ્લેટોના ઉદ્ભવની પ્રક્રિયા સવિસ્તર સમજાવો। જવાબ: પૃથ્વીની સંરચના વિશેની જાણકારી ખૂબ જ રોચક છે। પૃથ્વીનો ઉપરનો પોપડો તેની નીચે રહેલા એસ્ટેનોસ્ફિયરના અર્ધપ્રવાહી વિસ્તાર ખડકોની ઉપર તરી રહ્યો છે। પૃથ્વીના પેટાળમાં થતી કિરણોત્સર્ગી પ્રક્રિયાને પરિણામે ગરમી ઉદ્ભવે છે। આમ ભૂકવચ તરફ ઉદ્ભવતા તરંગો દ્વારા ઉપરનું પડ ફાટીને મોટા મોટા ટુકડામાં વિભાજિત થઈ જાય છે અને આ મુખ્ય 7 મૃદાવરણીય પ્લેટોની રચના થાય છે। હવે બીજો પ્રશ્ન, ભારત વૈવિધ્યસભર ભૂપૃષ્ઠ ધરાવે છે। વિધાન સમજાવો। જવાબ: ભારતના ઉત્તર ભાગમાં વિશાળ પર્વતીય શ્રેણી આવેલી છે। તેમાં હિમાલય જેવા ઊંચા પર્વતો, ઉચ્ચ પ્રદેશો, ઊંડી ખીણો, ઘાટ વગેરે આવેલા છે। તેમજ ઉત્તરનો મેદાની પ્રદેશ વિશાળ છે, જેમાં ગંગા, સિંધુ, બ્રહ્મપુત્રા જેવી મોટી નદીઓના કાપની માટીનું બનેલું છે। દક્ષિણમાં દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશ આવેલો છે। દક્ષિણમાં પ્રાચીન મંદિરો, કુદરતી નજારો પણ જોવા મળે છે। ત્યારબાદ પૂર્વ પશ્ચિમ કિનારે તટીય મેદાનો છે। આમ ભારત વૈવિધ્યસભર ભૂપૃષ્ઠ ધરાવતો દેશ છે। હવે આપણે જોવાના છીએ નીચે આપેલા ભારતના રેખાંકિત નકશામાં આપેલી વિગતો યોગ્ય સ્થાન અને સંજ્ઞા વડે દર્શાવો। જેમાં પહેલું છે બંગાળની ખાડી, ભારતની રાજધાની, કર્કવૃત, પ્રમાણ સમય રેખા અને અરબ સાગર। તો સૌ પ્રથમ મિત્રો બંગાળની ખાડી આપણે એને યોગ્ય સંજ્ઞા વડે દર્શાવેલી છે, બરાબર। પછી કર્કવૃત આપેલું છે ભારતની રાજધાની દિલ્હી, તો આપણે પણ એને બતાવેલું છે। પછી કર્કવૃત રેખા જે ભારતની વચ્ચોવચથી પસાર થાય છે। એના પછી મિત્રો 22.3 જે પ્રમાણ સમય રેખા છે, બરાબર, તેને પણ દર્શાવેલી છે। અને છેલ્લે અરબ સાગર છે એને પણ મિત્રો આપણે અહીંયા દર્શાવ્યો છે। તો આવી રીતે તમારે પણ સંજ્ઞા આધારિત તમારે તમારા નકશામાં મિત્રો નકશો દોરવાનો રહેશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તમારો જે સ્વાધ્યાયન પોથી આપેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 1 અને 2નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીને વિડીયો મૂકેલા છે। જોવાનું બાકી હોય તો ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે, અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।